अंतर्गत कमेटी में जिथे अहम फैसले लैण ते शताब्दियां मनाउण दे फैसले किए गए, उत्थे ही किसानी संघर्ष विच अड़ी कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इन्हां शताब्दियां लई कोई विशेष सद्दा ना देण दी गल कीती गई। श्रोमणी कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा कि किसानी संघर्ष विच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अड़ी कर रहे हैं। इस अड़ी नूं देखदे अते लोक हित विच जांदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आउण वालीआं शताब्दियां विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं कोई विशेष सद्दा नहीं देवेगी। इस मौके उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी इस वार समुचे सिख जगत नूं ते गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं इन्हां शताब्दियां लई खुला सद्दा दिंदी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कामकाज नूं चलाउण लई भी अहम फैसले किए गए। नाल ही उन्होंने श्री ननकाना साहिब की 100 साला शताब्दी मौके जिथे ननकाना साहिब विच जो भी शहीद सिंह होए उन्हां दी शहीदी समागम भी मनाए जाणगे। अगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस समागम श्री अमृतसर विखे मनाए जाएंगे। और मैं बोलती तुसीं ना बोलियो। अज दी एग्जैक्टिव दी मीटिंग हुई है अंतरंग कमेटी दे विच, जिथे आम रूटीन दे साडे काम हुंदे है। गुरुद्वारियां दे विच कोई छोटियां मोटियां, कोई सुधार दीयां गल्लां, कोई मेनटेनेंस दी गल, कोई किसी किस्म दे जिहड़े साडे एजुकेशन नाल संबंधित गल्लां हुंदियां वो सारियां कीतियां गईयां। ते नाल नाल 87 दे ते 85 दे जिन्ने भी गुरुद्वारे है उन्हां दे संबंध विच जिन्नियां भी कार्रवाइयां आईयां पास कीतियां। सब तो वड्डी गल जिहड़ी है कि अज दा समां जिहड़ा है सब तो पहलां शोक मते कीते गए। शोक मते जिहड़े सी ओह कुछ महान शख्सियतां चलियां गईयां। सरदार बलवीर सिंह जी रोपड़ तो साडे साबका मैंबर, इंद्रपाल सिंह जी भुल्लर दी माता उपकार कौर जी, ढाडी प्रतापाल सिंह बैस, निशान किसान संघर्ष दे विच जिन्ने भी लोग अपनियां जानां दे गए है उन्हां दी अरदास बेनती की गई है। परिवार की चढ़दी कला वास्ते अरदास की गई है तो परमात्मा उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ अपने चरणों च निवास देवे। उहदे संबंध विच शोक मता किया गया। एक जिहड़ा दूसरा मता है वो आस्ट्रेलिया दे विच सिख धर्म नूं मानता मिली है। सिख धर्म नूं मानता देण दा उस सरकार दा जिथे धन्नवाद भी किया, उत्थे सारे संसार च वसते सारे सिख संगत नूं वधाई भी दित्ती है कि साडी एक बहुत वड्डी प्राप्ति है। ते खास करके जिहड़े उत्थों दे रहण वाले सिख है जिन्हां ने उपराला किया, जिन्हां ने मेहनत की है, जिन्हां ने जद्दोजहद करके सिख धर्म नूं उत्थे मानता दवाई है। सिख एक वक्री कौम दे वजों ही समझो जानी गई है। एक धर्म जिहड़ा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ साढ़े बजुर्ग, उन्होंने थावां ते भी समागम किए जाने हैं। पर वड्डा समागम जिहड़ा वो श्री अमृतसर साहब च किया जाएगा तो एक समागम जिहड़ा ननकाना साहब च किया जाएगा, जिथे बाकी शहीद होए सिंघां दियां उन्हां दे अस्थानां ते जा के समागम करांगे। भावें वो धारोवाली साहब दे सरदार लछमण सिंह दा नगर होवे, भावें कोई साडे इत्थों दे धालीवाल बेट दे होण, जिथे जिथे भी होए है उन्होंने थावां ते जाके समागम किए जाने। सारियां विचारां जिहड़ियां कीतियां गईयां। एक ननकाना साहब दे विच जिहड़ी शताब्दी मनाउणी है उह च वड्डा जत्था जाएगा। अज वो सानूं दस्सणगे भी किन्ने हज़ार की संगत जिहड़ी है असीं जा सकते हैं। और ये सारियां ने मन बनाया कि सारे ही तकरीबन मोस्टली मैंबर जिहड़े उत्थे नाल हाज़र भी होणगे, आप भी असीं उहदे विच जाके शामिल होवांगे, सिंह साहबान जाणगे। ये जिहड़े समागम है इन्हों वधिया ढंग नाल उलीके जा सकन। 400 साल का समागम आने उहदे संबंध विच भी विचार की गई है कि असीं वध तो वध स्टेट विच भी स्टेट तो बाहर भी जिथे किते गुरु तेग बहादुर साहब जी नाल रिलेटेड इतिहास है, भावें वो असी नगर कीर्तन के रूप में लिया होवे, भावें उत्थे समागम करने होण, कोई भी जिहड़े समागम है वो हुणे ही अज ही हुण असीं साडी धर्म प्रचार कमेटी की मीटिंग भी है, उहदे विच भी असीं विचारा करनियां ते फिर साडी शताब्दियां दी कमेटी बनी है उहदे विच भी असीं सारे फाइनल तुहानूं तरीकां दे दित्तियां जाणीआं। एक जिहड़ा बड़ा वड्डा फैसला कीता
कि बाबा जीवन सिंह जी ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ, ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਘਟਾ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੀਮ ਕਿਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਅੜਚਣ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜੋ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਮਾ ਮਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5000 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਐਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ।